साडे नाल की होया, की हो रहा है ते की होण जा रहा है, वो इदू बिना समझ नहीं आना। असीं इहनूं इक्को पक्ष ते समझिया अजे तक, जिसमानी कतलेआम ते ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ कह दिंदे भी असीं ऐ नहीं किते डरे, ऐ नहीं किते झुके। मीर मन्नू ने जोर ला लिया है ना, शकरिया खान ने जोर ला लिया, वो जोर लाउण दा ते इह जोर लाउण दा जमीन असमान दा फर्क है। इस भुलेखे च ना रहिए, मतलब मान तो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, पर भुलेखा कोई नहीं चाहिए। इन्होंने वो साधन नहीं वरतने जकरिया खान वाले ते मन्नू वाले। मुसलमान नूं जरूर एलिमिनेट करना चाहते हैं, डेसीमेशन की दसों बिल्कुल थोड़ी रह जाए, उन्होंने खत्म हो जान या इतों भज जान। सानू भजाउणा नहीं चाहते इतों, जिहड़ी उन्होंने नीति है, वो अब इन्हों ऑब्जर्व कर लो। बिच अज तो 10 साल 15-20 साल पहला सिख अक्सर कहते सी भी असी हिंदुआं दियां जनानियां बचाइए अफगानियां तो। वो सुन लेंदे सी ते उन्हां दे मन ते किते इसदा असर भी सी, कहंदे भी हुंदे सी भी असीं ये एहसान तां सिखां दा कदे भी नहीं भुल सकांगे। हुण जिहड़ी नवीं पीढ़ी आ गई वो इह सुणन नूं तैयार नहीं। बजरंग दलिए, गऊ रशक जो भीड़ां ना, वो किवें मुसलमानां नूं मेनली उन्होंने जो टारगेट किया, किवें उन्हां दीयां नौजवान कुड़ियां नूं चुक के ले जांदे ने, किवें की कुछ करदे ने, ते किते तरस नहीं, कुछ नहीं। कुड़ी मतलब वो हथ पिछे बन के उन्होंने सड़क ते बिठाया है, लोग आराम नाल मोटरसाइकिलों ते लंघ रहे हैं, उन्होंने फिर गोलियां मार के, वो कुड़ियां ही मार रही हैं, फिर किवें भंगड़ा पाया जा रहा है, किवें खुशियां मनाइया जा रही हैं। उन्होंने किसी ने सवाल पूछा भी थोड़ा फ्यूचर का की प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, कहता 2024 बस इन्ना ही बोलिया। वो एक किसी ने सवाल पूछ लिया ऑडियंस चो भी 2024 की इलेक्शन जित, कहता इलेक्शन के मारो गोली, इलेक्शन मेरा कंसर्न नहीं। हिंदू राष्ट्र, एकता ते जथेबंदी, ਇਹਦਾ किते सीरीयस अहसास किते नजर आउंदा है, मैनूं दस्सिओ किते। कहण नूं हर एक ही जांदा, संतां ने इक्को बार कहा सी भी कौम ने एक झंडे थले एक मुठ करना है, नाल ही फिर दसदा सी होऊ किवें। मनमोहन सिंह गया, इस गल ते चर्चा हुई ते ये गल आ गई किते भी इंडिया दे विच यह क्राइम बहुत है। ये कहता साडी तां इंडिया च अज तक 1947 तो लैके एक भी उदाहरण नहीं मानवता के खिलाफ कोई असीं अपराध किया। जिवें देवतियां दी धरती हुंदी है, की कर लोगे, बुलाया भी की तो झूठ। नस्लकुशी बारे संजीदा विचार वटांदरा करने लई जुड़े सारे नौजवान विद्यार्थियों, सब तो पहला 10वें पातशाह वालों बख्शी फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आम तौर पर मैं लम्मा भाषण देने लई बदनाम हाँ, बहुत लम्मा भाषण हुंदा है ते जिहदे च मुड़ के सवाल जवाब करन दा बंदियां कोले समा नहीं रहिंदा। पर अज मैं बकायदा धार के आया ये गल कि भाषण मेरा बहुता लम्मा नहीं हो, गाढ़ा जरूर हो, गल्लां कोई समझण वालियां होणगियां ते जिहड़े भी बंदे दे मन च कोई होर स्पष्टीकरण, होर व्याख्या लैण दी कोई गल उठे तां आपां कोशिश करांगे कि वध तो वध आपां ਉਹ सवालों बारे, वो पक्कां बारे इत्थे बह के होर स्पष्ट हो सकीए। सो वन वे ट्रैफिक नहीं होगी, मैं यत्न करूँगा इस तरह का। सो आप सीधी गल करते हैं नस्लकुशी का वरतारा। देखो ये जिहड़ा वरतारा है कि किसी एक वर्ग वालों दूजे वर्ग का कतलेआम करना, ये कोई नवा नहीं या कोई अज दे युग दा नहीं। आप देखिए ये बड़े एक हिसाब नाल आद काल तो तुरया आ रहा है।
क्योंकि जदों मनुख ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੋਲੋ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਡੱਪ ਕਰ ਜੇ। ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਇੰਪਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਹਿਚਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ, ਜੀਓ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਉਸ ਅਸੱਭਿਅਕ ਯੁੱਗ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਸੱਭਿਅਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂਗਲੀ ਜਾਂ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਬੀਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੱਧ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਲਿਖਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਿਸ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਲੈਨਡ ਐਂਡ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਇੰਪਲਸ, ਇੱਕ ਜਾਂਗਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਾੜਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੁਟੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਇੰਪਲਸ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਯਤਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਯਤਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਟਿੰਕਟਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਫਰਟ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਿੰਕਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਉੱਭਰਿਆ,
ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭਿਅਤਾ ਉਹਦੇ ਹੋਈ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪ, ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਘੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਰੇਫਲ ਲੈਂਪਕਿਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਔਸ਼ਵਿਜ਼, ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਫਲ ਲੈਂਪਕਿਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰਮ ਘੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੈਨੋਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਈਬ ਜਾਂ ਰੇਸ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਬੀਲਾ, ਤੇ ਸਾਈਡ CIDE, ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੇਟਨ ਸ਼ਬਦ, ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲਿੰਗ। ਸੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਬੀਜਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਰਮ ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਗਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟਨ ਸ਼ਾਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਕਾਲਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਕੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਥਨੋਸਾਈਡ। ਐਥਨੋਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ, ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੋਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟਰਮ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਐਥਨੋਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਐਥਨੋਸ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਥਨੋਸਾਈਡ।
ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇੱਕ ਐਥਨੋਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕਤਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਸੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ, ਫਿਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦਾਤੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਤਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫੀਅਰ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਪਣਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੁੱਟਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਅਪਣਾਇਆ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਢੰਗ। ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੀਨਸ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਧਨਾ ਨਾਲੋਂ ਐਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਬੀਜਨਾਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ।
ਕਲਚਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਾਲੀ ਤਕੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਥਨੋਸਾਈਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਆਪਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣੇ, ਆਪਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕਲਚਰਲੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸਿਮੀਲੇਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਾ ਤੋੜਨਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਵਰਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡਵਾਂਸਡ ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ, ਕਲੋਨੀਅਲਿਸਟ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰੂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲਨਾਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ, ਔਰ ਗੋਦੀਆਂ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆਪਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਸਿਖਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੰਗਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਆਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੁਰਗੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਤੇ ਉਹ ਆਂਡੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਵੀ ਲਏ, ਤੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਡਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ,
मतलब जो पशु नहीं बनाता ਹੁੰਦਾ भी सोचन सूचन का सब कुछ खत्म कर दो उन्होंने। सो ये ढंग वरते जाते हैं एक जैनोसाइड वास्ते। हम देखने को किते हिंसा नहीं, किते खून नहीं डुल रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर बंदियां दा सब कुछ ही खो लिया। आपदा धर्म भी खो लिया, उन्हों का आपदा सभ्याचार खो लिया, आपदे रस्म रिवाज खो ले, उन्हों की भाषा खोली। उन्हों दी आपदियां इन्नियां प्यारियां भाषावां सीगियां। अमरीका दे विच पिछे जे कैलीफोर्निया दे विच आखिरी बंदा मरिया किसी कबीले का जिन्होंने भाषा आती सी, बस उस तो बाद भाषा का भोग पै गया। एक भाषा का मरना, एक कम्यूनिटी का मरना, तो किन्नियां भाषावां मर रही हैं तो किन्नियां कम्यूनिटीज मर रही हैं। सो एक साइलेंट ते स्लो सिलसिला जैनोसाइड का, कल्चरल जैनोसाइड का, वो लगातार चली जा रहा है। ये गल्लां मैं तां कर रहा, ये जदों असीं साडे नाल की होया, की हो रहा है ते की होण जा रहा है, वो इदू बिना समझ नहीं आउणा। असीं इहनूं इक्को पक्ष ते समझिआ अजे तक, जिसमानी कतलेआम ते ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਡਰੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਝੁਕੇ। ਵੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਹਨਾ, ਸ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੰਨੂ ਵਾਲੇ। कई बार आप प्रापेगंड की भाषा च कह दिंने आ, इन्हां दे बहुत सटल सूखम तरीके आ जिहड़े बाकी थावां ते भी इन्हां ने वो धारण कीते। सो जो एबोरिजिनल नाल कीता सी ते जो फिर उन्होंने इत्थे कीता अफ्रीका दे विच, जिन्हों अज की दुनिया च, अज की डेट च चीन कर रहा है। उइगुर जिहड़ी कम्यूनिटी आ, मुस्लिम कम्यूनिटी, इक्को सूबा विचारियां दा शिनजियांग, उत्थे मुस्लिम पापूलेशन है। उन्होंने सारे बच्चे खोले उन्होंने तो, उन्होंने फिर आपदे टेंटां च जां किते कैंप लाए हुए, उत्थे उन्हों की परवरिश हो रही। भी भुल जाओ तुसीं सारा कुछ, आपकी भाषा भी भुल जाओ, माँ प्यो नूं भी भुल जाओ, धर्म भी भुल जाओ, इतिहास भी भुल जाओ। सो ये यतन हो रहे हैं उत्थे, होर बहुत सारिया थावां ते ये दुनिया दे विच होया है। सो इस करके इस पक्ष नूं जिहड़ा हैगा कल्चरल जैनोसाइड अज दी डेट च सानूं ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जदों तुसीं किसी नूं असिमिलेट करना है, ये किते ना भुल्लो भी जिहड़ी साडे प्रति नीति है इत्थों दे हाकमां दी, मुसलमान नूं जरूर एलिमिनेट करना चाहुंदे है। डेसीमेशन भी बसों बिल्कुल थोड़ी रह जाए, उन्हां दी खत्म हो जाण जां इत्थों भज जाण, सानूं भजाउणा नहीं चाहुंदे इत्थों। जिहड़ी उन्हां दी नीति है वो भी इन्हां नूं ऑब्जर्व कर लो, विच हजम कर लो, निगल जाओ। ते ये गल समझनी बहुत जरूरी है। ऑक्टावियो पाज का तुसीं जे नाम सुनिया होवे, मैक्सीको का बहुत बड़ा वो पोएट भी सी, ड्रामाटिस्ट सी ते नोबल प्राइज विनर सीगा मैक्सीको का। वो हिंदुस्तान च कई साल राजदूत रहा दिल्ली, ते उन्हें बहुत समझा हिंदुस्तान भी लोग की ने, सारा की है इत्थे। चलो उन्हें काफ़ी कुछ लिखा। उन्हें एक गल लिखी है जिहड़ी वो कहता भी जिहड़ा हिंदू है यह इंडिविजुअल कन्वर्शन च बिलीव नहीं करता। जिहड़ियां बाकी कन्वर्शन होंदियां ना धर्म बदलियां, वो इंडिविजुअल होंदियां भी इन्ने बना ले, इन्ने चो इन्ने बना ले। ये नहीं कहता है, ये कहता ये तो वो सराल है, अजगर है जिहड़ा सबूता निकल लैंदा, उस कम्यूनिटी नूं निगल ही लैंदा है, नहीं भी उहदे विचों कुछ बंदे हिंदू बना ले। सो इहदी जिहड़ी नीति है वो जज्ब करन दी है, असिमिलेशन दी है। पर असिमिलेशन का जिहड़ा सिलसिला है
वो टोटल हिंसा तो रहत नहीं हो सकता, क्योंकि रजिस्ट तो करू ना दूजा बंदा कुछ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਦਹਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ, ਆਜ਼ਾਦ। ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਰਕੇ ਆ, ਐ ਲੱਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹਿਣ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਯਤਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਦੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਲਿਮਟਡ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਦੇਸ਼ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਹੋ ਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ, ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਐਥਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅੰਧਕਾਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸਿੰਬਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ। ਹੁਣ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਨਓ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ 1917-18 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਐਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਰਕੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਸਤ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਰਕੀ ਸੀ, ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਕਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ, ਸਾਮਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟਰਕੀ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਇਹ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਵਸੋਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, 90%। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਵੀ 1 ਸਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਰੂਸ ਹੈ, ਚੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਹਿੱਤ, ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਪਦਾਰਥਕ ਹਿੱਤ।
उस मुताबिक पोजीशन लेंदे, नैतिकता के आधार पर पोजीशन नहीं लेंदे। सो हितां चों जे कोई मतलब हा दा नारा मार भी देवे सो वट, शेर खां दे हित कोई नहीं सी दैट वे। वो सच्ची हां दा नारा सी, नैतिकता चों निकलिया, ਉਹਦੇ धर्म मुताबिक ही, ਉਹਦੇ असूलों चों निकलिया होया सी। पर इत्थे ਇਹ इस तरह नहीं होया। 1984 च नवंबर 1984 च बहुत बंदियां ने इस गल नूं वधा चढ़ा के पेश कर रहे हैं भी दिल्ली च किन्ने हिंदुआं ने सिखां नूं बचाया, ਜਾਂ किन्ने हिंदू विद्वान ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲੇ ਆ ਕੇ। ठीक है, तत्थ के तौर पर कोई रौला नहीं। बहुत हिंदू, बहुत तो ना कहिए काफ़ी हिंदू समझ लो, वो सिखां दे पक्ष च बोले। पर जिहड़ी मैं गल लियांदी सी, जिहड़ी अनचित व्याकहर किताब दे विच जिहड़ी किसी ने टच नहीं की, वो ये सी भी उन्हां दा सरोकार की सी। वड्डी गल तां इह है कि वो नैतिकता चों बोले या पॉलिटिक्स चों। तुसीं उन्हां दे बयान पढ़ लो, जिहड़े भी बंदियां ने इस तरह किया, भावें तारक हुंदे सी ते भावें दूसरे बंदे सी, सारियां दा इह सी भी इहदे नाल जिहड़ी सिखां च विगानगी दी भावना आ, इहदे नाल देश नूं नुकसान हो। उन्हां नूं फिकर देश दा है, मानवता दा। जे देश नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, देश कमजोर नहीं हुंदा, फिर कोई गल नहीं। इह हुंदा पोलीटिकल कंसर्न, एक राजसी सरोकार, एक नैतिक सरोकार हुंदा है या टट्ठे खूह च पैण हित भी मेरी तो जमीर ही आग्ञा नहीं दिंदी। चल इस तरह बंदे पोजीशन लै। सिख जदों लैंदे रहे उत्थे किते उन्हां दे राजसी हित सीगे, आप मुहारे उठदा सी। वो साडी वो सिखां दी गुरु साहब ने एक प्रोग्रामिंग कीती हुई है, तो कई थावां ते नुकसान भी चलते हैं बहुत बड़ा। तो अपने बंदे हुण कह भी रहे सोशल मीडिया ते भी जब सानू की लोड़ है हर एक थां जाके टंग फसाउण दी। अब पिछे जे इंग्लैंड तो एक खबर आई सी भी वो बंदा एक अपना जा रहा है सिख, तो उन्हें देखा भी किसी कुड़ी नूं तंग कर रहे हैं गुंडे जे मस्टंडे, उन्हें उत्थे पोजीशन ले ली। की गल क्यों कर रहे हो? वो बदमाश सीगे, उन्होंने लड़ाई हो गई। चल वो लड़िया वधिया, उन्हें कुट कट भी दिते, दैट वे तो चलो चंगा होगा। पर यह भी लोग दूजे भी तो लंघे जा रहे हैं ना। एक फ्रांस दे विच ट्रेन दे विच इंसीडेंट हो गई डब्बे दे विच ही कि कोई कुड़ी नूं तंग कर रहे हैं, कुछ चार बंदे रल के जिवें हुंदे आ लफंगे जे। वो इक्को बंदा बैठा सीगा, उन्हें मतलब उन्हां नाल लड़ाई ले, वो चाकू भी मारिया उन्होंने, पर वो दबिया नहीं, मतलब उन्हें पूरा उन्होंने लड़िया। हुण उत्थे ते की हित सी भला, मैनूं की मिलूगा। सो अपने कई बंदे इन्हां गल्लां नूं ना नैगेटिवली लै जांदे भी यार भी तुसीं की लैणा, ऐ नहीं हुंदा। सिखां तो नहीं रहा जांदा, ते जे रहणों ही हट गए, जे दूजियां वर्गे बन गए, फिर की रह गया न्यारापन, फिर काहदा मान रह गया। सो इन्हां गल्लां ते सानू माण भी होना चाहिए। पर हुण अज दे युग जिवें मैं पिछली फलस्तीन वाली वीडियो च भी कहा सी, कुछ हद तक आपदे सियासी सरोकारां दा भी ख्याल रखना भी तुसीं प्रगटावा किवें करना, खड़ो मजलूम ना, पर किस हद तक जां किवें करना, इन्ना क तां सिखना पऊ चल। सो ये गल है मतलब भी जिहड़ा नैतिक सरोकार है वो दुनिया चो अज हुण तुसीं देख लो भी इतों माड़ा की हो सकता जो फलस्तीन च हो रहा है। मरन वालियां चों अद्धियों बहुते बच्चे है, कुछ दिनां दे बच्चे, कुछ महीनों दे, गोदी चुके ही वो जिवें जिन्नी बेरहमी मारे जा रहे हैं, किसी दे है कोई तड़प नहीं तो हो ना भी कुरलाहट हो। सो वैसे उदों भी गुरु नानक साहब तो बिना की हो रहा सी, बाबर नूं ललकार सके, कीतां दर्द ना आया, होर किहड़ा नहीं तुरे फिरदे सी साध संत
ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੈਟ ਵੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸੀ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਤਤਾਰ। ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਤਤਾਰ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਲਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਧੱਕ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ। ਜਲਾ ਵਤਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਤ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਖਰੋਸ਼ਚੇਵ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਟਰਨ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਤਤਾਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੋਸ਼ਚੇਵ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਰਗਾਨਾ ਵੈਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਬਗਾਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਆ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਰਾਈਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ। ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਵਸਦੇ ਰਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਐਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਤਾਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ 1994 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਵਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਵਾਂਡਾ ਹੋਟਲ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੈਟ ਤੇ। ਰਵਾਂਡਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟੁਟਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂਤੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, 2 ਕਬੀਲੇ ਹੈ ਦੋਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੁਗਲ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜਤੀ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ। UN ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਫੋਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। 1984 ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ। ਅੰਨੇ ਹੋ, ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਝਲਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਏ, ਗਊ ਰਸ਼ਕ, ਜੋ ਭੀੜਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਉਣ ਲੁੱਕਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਬਲਾਇਕ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਨੇ ਹੋਣਾ। ਅੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੀੜ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਬ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਫਰੈਂਜ਼ੀ, ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਭੜਕਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਹਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭੀੜਾਂ ਹਲਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਲਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ, ਉੱਥੋਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਪਲਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਐ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਕਹਿਣਗੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੌਣ? ਅੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮਤਲਬ ਭਰੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਓ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਐਰੋਗੈਂਸ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ।
ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ 24 ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਵੇਂ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਾਲੋਇੰਗ, ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਹਨਾ, ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਠਾਇਆ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਆਡੀਅੰਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮੋਟ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਚਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2024 ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਡੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਵੀ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ 24 ਚ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਉਹ ਚ ਹੋਊ ਕੀ? ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਆ। ਅਵੇਸਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੌਮ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਕੱਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ, ਟੋਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ, ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਵਾਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਲੰਡਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੌਮ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਤੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਹੋਊ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਟੋਟਲ ਤਿਆਗ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਛਾਤਰ। ਚਲੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਐਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭਲਾ ਉਹਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫੋਕਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਫੋਕਾ ਮਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਲੀ। ਕੱਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। ਉਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚ ਭਲੇ ਪਾੜਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ। ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ
ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ DNA 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਇਸ ਤਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਾਂ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ UNO ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਉਹ ਚਾਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਧਾਰਾ 51 ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ UNO ਦਾ ਉਹ ਚਾਰਟਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 84 ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਬਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਟਰਮ ਆ ਜੂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਜੂ, UNO 'ਚ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਵੇਂ UNO ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਵੀ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ UNO 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ, ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਅੱਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ UN 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਤਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਤੋਂ ਝੂਠ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਦਾਰ, ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੜਨ ਦਾ, ਰਜਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। 700 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਝੱਲਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੱਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਸਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੁਝਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਤਾ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ, ਘਮੰਡ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਾ ਦਾ। ਕੱਲਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਚਾਂਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਚਮਲਾਹਟ। ਚਾਂਬਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਂਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਹ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਸਾਂਗ ਜੇ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚਾਂਬੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਂਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚਾਂਬੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਵਕ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਂਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਾਂਬੜ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇਖਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਜਾਂ ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਬਸ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਚ ਏਕਤਾ। ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। 5-6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ। ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮੋਹ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਭ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਊਚ ਨੀਚ, ਉੱਪਰ ਕੌਣ, ਹੇਠਾਂ ਕੌਣ, ਮੁੱਖ ਕੌਣ? ਉਹ ਪੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜੂ ਬੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਸੱਚੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਇਰਾਰਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ।
ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਮ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਧੀਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੜੋਗੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀਨੀਅਸ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜਾ ਦੈਠਵੇ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ 60s ਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈ, ਮਿੰਟਸ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1962 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋੜਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ। ਆਪਦੇ ਜੀਪ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੀਟ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖੀ। ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਨਾ। ਬੜਾ ਹੈਂਕੜਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਮਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸमें तो सिख मेजोरिटी में हो जाएंगे। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਧਰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਧੀਓਂ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਰ ਧਰਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਰਗੜ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਦਾਅਵਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਆਪਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ,
आम आदमी पार्टी तो पुछ लो की पोजीशन है थोड़ी। टोटल क्लास जी हिंदू पोलीटिकल क्लास आ इस गल ते एक मत है। सो आ उन्हों का आधार है जिहदे आधार पर फिर वो नफरत भड़काउंदे आ भी ये तो बंदे देश के दुश्मन। हिंदू के दुश्मन कह के उन्नी नफरत नहीं भड़कती। हुण जनरल कुलदीप सिंह बराड़ नूं यह कह दिंदे 84 च भी हिंदू धर्म नूं खतरा है, इस करके दरबार साहब ते हमला करना पैना है, वो मन जाता किते? बिल्कुल नहीं सी मनना। देश नूं खतरा है। सो ये चक्कर चलाउंदे ते भगवंत मान दी तुसी सारी भाषा देखो। जदों अमृतपाल दे उत्ते चलाया तशद्दद दा दौर, उदों उहदे बयान पढ़ो भी देश लई किड्डा वड्डा खतरा खड़ा करता सी। देश लई वो देश का रखवाला बन के आउंदा। फिर उत्थों उन्होंने थापियां मिलदियां। वो थापियां की भुख बहुत है ना, आपदे लोगों खिलाफ जो मर्जी जुर्म करना पे जी उतों थापियां मिलनिया चाहिए। सो मैं कुछ पक्ष मतलब गल्लां तो जिन्नियां मर्जी दियां उधर ही जाणगियां। सो मैं मेन जो सेलीएंट कुछ गल्लां वो रखियां ते जिहदे चों एक आउण वाला समा किस किस्म का हो साडे वास्ते किन्ना चुनौती भरिया हो। ते पर यह गल कह के भी साडी कोई जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। जो समा है जाहू तो असी उन्ने गंभीर हाँ, वो साडे कर्मां चों साडे कारजां चों पता लगो। पर मेरे मुताबिक है भी असी बहुत ही नॉन सीरीयस साडी सारा कुछ चल रहा है। कोई मोर्चा चलता, कोई सरगर्मी चलती है, उहदे च संजीदगी ते गहराई है नहीं। उस तरह चल रहा है। इस गल नूं किते ना किते रोकना पऊगा। सो मैं तो हुण इस निर्णय ते पहुंचा कि जब तुसीं भुल जाओ कोई होर ग्रुप, कोई पंथक धिरां, पंथक व्यक्ति जां पंथक होर हैगे है, चलो जिहदी कोई कुर्बानी उन्नी को दी इज्जत करो, सत्कार करो, करनी बनती है जिन्हें भी पंथ वास्ते कुछ किया। पर हुण आप तैयार हो। जिन्ना चिर नवी जनरेशन जिहड़ी है ना वो आप नहीं उठ के अगे आऊ, वो बीमारियां पिछलियां जिहड़ियां सारियां तुरियां आउंदियां उन्हां नालों उन्हां तो मुक्त नहीं होया। उन्हां दे चलदियां कुछ बट्टिया नहीं जाना साडा। सो मेरा तां बॉटम लाइन कह लो ये नहीं कि चलो आए तुसीं गल्लां सुन लियां, स्वाद आया, चंगियां लगियां, बस इत्थे गल खत्म हो गई। हुण टाइम है जो तुसीं जिम्मेवारियां लो जाके। आ एक स्टेज है, असीं इत्थों ही तुरे सी कॉलेजां चों, आही मौका हुंदा जदों लग्गिया भी एडे वड्डे कारज पे ना कुछ करन वाला है, आ करन वाला है। सो असीं ठीक है, मतलब वो समा चलो होर सी, इस तरह वो पढ़ाइयां नूं भी लत्त मारी, कॉलेजां नूं भी लत्त मारी, तो चलो चल पे वो एक दौर होर सी। अज ये लोड़ नहीं कि तुसीं कॉलेज छड्ड दो, यूनिवर्सिटी छड्ड दो, पढ़ाई छड्ड दो। ये कुछ करदियां ही एक समझो आपकी जिम्मेवारी, तो जिम्मेवारी लो आपदे मोढियां ते कुछ ना कुछ नवी शुरुआत होगी। कौम च बहुत कुछ पिया दिखाता। पिछले पीढ़ च किन्ने किन्ने बंदे जिहड़े ऐन सिरे दे ठग बंदे भी, मतलब कौम ने तो लीडर बन ले सी। उम्मीद बुझनी चाहिए है। सो ईमानदार बंदे अगे आउण जिहड़े ईमानदारी ना कुछ करन। सो इन्नियां क मैं विचारां तुहाडे नाल करनियां सी। बाकी तुहाडा जिहड़ा कोई होर सवाल होऊगा ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ कर सकते हैं। सो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।